आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी अंदर भगत फरीद जी के सलोकां की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज दे पावन शब्दां द्वारा भगत जी आपां नूं समझा रहे हैं। पहले पैरे फुलड़ा फलती पछा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। भगत जी हुण समझा रहे हैं इत्थे अमृत वेले दा जिहड़ा आपां नूं गुरबाणी अंदर समझाया गया कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। कि असीं अमृत वेले दी जरूर संभाल करनी हुंदी है। जिहदा कारण ये कि जदों असीं रात नूं सौ जाने हां, एक वार साडा सारे संसार दे नालों संबंध टुट जांदा है ते जिउं ही असीं सवेरे इस शरीर दे अंदर प्रवेश हुंदे, दुबारा साडियां ज्ञान ते कर्म इंद्रियां कर्म करना शुरू करदियां। जे उसे समय दोबारा असी बैठ के परमात्मा का भजन बंदगी करते हैं, तो साडी ये सुरत संसार के विचारों तो सौखी मुक्ति पा के मालिक परमेश्वर दे नाल जुड़ सकती है। ज्यों ज्यों साडा दिन चढ़ता जाता, संसार के अंदर विचरते हैं, साडी सुरती का जिहड़ा खलारा है होर बहुत दूर तक चलिया जाता, जिन्हों इकट्ठा करने लई फिर वध यतन करना पैंदा। ऐसा ही इत्थे भगत फरीद जी समझा रहे हैं। कहंदे बाकी समयां दे अंदर कीता होया परमात्मा दा भजन बंदगी वो एक फुੱਲ दी न्याई आ। पहले पैरे फुੱਲड़ा फलती पछा रात। ते फल जे असीं अमृत वेले उठन सार उस मालिक परमात्मा की बंदगी करते हैं, तो ये साडी कीती हुई मेहनत नूं फल लग जाता है। जां ये समझ लीए कि जिन्ना चिर असीं त्रै गुणां की नींद के अंदर सुते हुए परमात्मा की याद च बहिने हैं, उन्हों एक फुੱਲ के समान समझिए। जिवें बहुत सारे जीव ऐसा है, उन्होंने मन का जिहड़ी खलारा वो धर्म के कर्म करते हुए भी, बाणी पढ़ते हुए भी, नाम जपते हुए भी, सेवा करते हुए भी उन्होंने मन के अंदर बहुत सारे विचार चली जाते हैं। उन्होंने मेहनत तो करते हैं, वो फुੱਲ तक ही सीमित रह जाते हैं। जिन्हां ने फिर गुरु की मत लैके उस अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा दे नाल जो आपां नूं हुक्म दिता गया गुरबाणी कि सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई। जिन्हां ने अपने ये सुते हुए मन नूं परमात्मा का भजन करके जगा लिया, उन्हां नूं फिर फल की प्राप्ति हुंदी है। फल किहड़ा? अमृत फल तिस जन को लागे, जो बोले अमृत बातां है। ज्यों ज्यों असीं गुरु दे मंत्र का जाप करते चलांगे, जो सानू ये ज्ञान दिता गया कि धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी, ज्यों ज्यों साडी सुरती दा टकाऊ बनता जाऊगा, त्यों त्यों सानू फिर उस वस्तु की प्राप्ति हुंदी है जिन्हों गुरबाणी के अंदर नाम रस का नाम दिता गया, हर रस का नाम दिता गया। उस फिर साडे जीवन के अंदर एक फल लगता जिहड़ा अमृत फल, जिन्हों साडे मन ने प्राप्त करके सदा वास्ते अमर हो जाना। अमृत पीवै अमृत होए। तब भगत फरीद जी समझा रहे हैं, पहले पैरे फुੱਲड़ा फलती पछा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। ये फल की प्राप्ति किहनूं हुंदी? जिन्हां ने भी जागना सिख लिया। किहड़ी नींद तो? त्रै गुणां की नींद तो, जो तीसरे पातशाह रूह समझाउंदे आपां नूं
तेहि गुणी संसार भरम सुता सुत्या रैन बिहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना मन वसिया बोले अमृत गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हरमन वसिया बोले अमृत बाणी। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਆ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਕਿਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਪਦੇ ਆਪਸ ਦਾ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੀਵ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਾ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਢਹਿੰਦੀਏ ਤੂੰ ਢਹਿੰਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੋ ਤਉ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿੰਨਾ ਝਾਕ ਨਾ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ,
तू ढेंदीए सुहाग को तो तन काई कोर। उन्हां नूं फिर जदों परमात्मा नहीं मिलता, उन्हां नूं फिर सोचना चाहिए कि साडे अंदर कोई ना कोई कमी है। कमी की है? नाल दी नाल हुण समझा रहे आ, जिन्ना नाओ सुहागणी तिन्ना झाक ना होर। सुहागवंती इस्त्रियां कौन बनदियां? पति परमात्मा नूं कौन परनाउंदियां? जिन्हां दे मन दे अंदर होर कोई दुनिया दी झाक ही नहीं है। जिन्हां ने धर्म दे जिन्ने कर्म कीते वो सिर्फ परमात्मा दे मिलाप वास्ते कीते। जे साडे मन दे अंदर माया दी खिच है, संसार दे किसी भी विचार की जिहड़ी खिच सानू खिच रही है संसार वल्लों, उन्ना चिर सानू उस मालिक दे मिलाप की जिहड़ी आनंद आ वो प्राप्त नहीं हुंदा। उन्ना चिर वो सुहागवंती जीव रूपी इस्त्रियां नहीं हो सकदियां जिन्ना चिर साडे मन दे अंदर दुनियादारी की खिच, संसार दा मोह आ। जिन्हां ने फिर संसार दा मोह तोड़ के जिन्ना नाओ सुहागणी तिन्ना झाक ना होर, ओ सुहागणों हो जांदियां। गल्ली हों सुहागण भैणे कंतन कब ही मैं मिलिया। कलियां गल्लां नाल उस पति परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुंदी। जिन्ना चिर साडे मन दे अंदर आ होर किसी भी चीज की संसार की खिच, उन्ना चिर ये साडे च कमी आ। जिन्ना मर्जी जीव यतन कर ले, उन्ना चिर उन्होंने मालिक परमात्मा का मिलाप नहीं हुंदा। जिन्हां ने फिर सारी ये अपने विचारां नूं रोक लिया, इसे करके आ गुरु दे मंत्र का आपां जाप करके जिहड़े विचार ने फुरने ने इन्हां नूं रोकना हुंदा कि संसार का कोई भी फुरना ना रहे। ज्यों ही फुरनिया तो रहत अफुर अवस्था के अंदर साडी ये सुरत जाती है, ये सुरतियां सुहागणा होनियां शुरू हो जांदियां। जिन्ना चिर जिन्ना मर्जी मेहनत करी चलीए ते साडे ध्यान ये संसार दे अंदर चल रहे आ, फुरने बन रहे आ, उन्ना चिर एक बहुत बड़ी रुकावट कह लो, कमी कह लो, उन्ना चिर मालिक दी जीव रूपी इस्त्री पूर्ण तौर से सुहागण नहीं बन सकती। ते कौन बनदियां? जिन्ना नाओ सुहागणी तिन्ना झाक ना होर। उन्हां नूं तां किसी होर वस्तु की झाक नहीं, केवल परमात्मा दे मिलाप वास्ते वो सारे धर्म दे कर्म करदे। किसी ने बेनती करती, कहंदे जी इस काम नूं तां फिर बहुत समा लग जांदा कई बार। हुण भगत जी समझा रहे हैं, जिहने जिहने इस रस्ते चलना ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਨ ਇਹ ਸਬਰ ਕਾ ਨੀਹਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਨ ਕਾਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਬਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਅੱਛਾ ਤੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ परमात्मा नूं मिलन दी बारी भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरी है। इत्थे फिर की चाहिदा? कमान काहदी चाहिदी है? भगत फरीद जी कहंदे सबर मंझ कमान। बंदे ने सबर रखना, काला पड़ना होवे कि मैनू तो इन्ना चिर हो गया जी पाठ करदे नूं, मैनू तो इन्ना चिर हो गया सिमरन करदे नूं, परमात्मा तो मिलिया ही नहीं। बहुत बड़ा सबर रखना पैंदा। सबर मंझ कमाण। सबर ये सबर का नहीं हुणो। इत्थे सबर दे रारे दे पैर च औंकड़ लग गया, जिहदा अर्थ बन गया धीरज। सबर भी रखना ते धीरज भी रखनी। ये सबर दी कमान
ਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਬਰ ਸੰਧਾ ਬਾਣ ਖਾਲਕ ਖਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੀਰ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਬਰ ਧੀਰਜ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਨ ਏ ਵੈ ਜਾਲੇਨ ਹੋਣ ਨਜੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਣ ਨਜੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਖੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣ। ਦੱਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਉਹ ਗਿਆ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੇ ਛਕ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਦੂਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਏ ਸਰਮੱਦ ਫਕੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਰਮੱਦ ਫਕੀਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਚਾਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੋਲ ਤੇ ਦਿਵ ਨੇਤਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਰਮੱਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕੂਗਾ। ਸਰਮੱਦ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਖੇਲ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਏਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣ। ਕੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਈ ਦੇ, ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਸਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਵਰੀ, ਤਨ ਏਵੇ ਜਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਲ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਵਰੀ, ਤਨ ਏਵੇ ਜਾ ਲੈਣ, ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਸਬਰ ਇਹੋ ਸੁਆਓ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਥੀਵੈ ਦਰਿਆਓ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵੈ ਬਾਹੜ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਇੰਨੀ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ,
ਉਹ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਅ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਰੱਖੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਜਿਗਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਬਰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕਨ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਚਾਲੀ ਹੈ ਦਰਵੇ ਸਾਵੀ ਰੀਤ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਪੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੌਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਆ ਦਰਵੇਸ਼। ਇਕਨ ਕਿਨੇ ਨਾ ਚਾਲੀ ਆ ਦਰਵੇ ਸਾਵੀ ਰੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ ਪੈਰੀ ਥੱਕਾ ਸਿਰ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਲਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਆ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਪੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧੂਈਆਂ ਆਦਿਕ ਤਾਪਦੇ ਆ। ਤਨ ਤਪੇ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ, ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਝੋਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੈਰ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਪੈਰੀ ਥੱਕਾ ਸਿਰ ਜੁਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪੈਰ ਥੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਪਿਰੀ ਮਲਨ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਰੀ ਨਿਹਾਲ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧੂਈਆਂ ਤਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਮਨ ਹੱਠ ਦੇ ਕਠਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਆਪਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਾੜ,
ते ना हड्डां नूं बालण बना। सिर पैरी क्या फेड़िया, सिर भार तुर के की मिलेगा। अंदर तेरी निहाल, जेड़ा तेरा पति परमात्मा है वो तो तेरे इस हिरदे दे अंदर ही वसदा, इस शरीर दे अंदर ही वसदा। अपने अंदर झाती मार के वेख। जिन्ना चिर असी अपने अंदरों खोज नहीं करते, भावें कोई धुइयां तापी जावे बई, चाहे कोई सिर दे भार तुरिया फिरे, चाहे कोई बालन हड्डां दा बना ले, इन्हां चीज़ां दे नाल परमात्मा दा मिलाप नहीं। ये तां मन दे हथ ने, मन हथ किने ना पायो, सब सच्चे कर्म कमाहे। गुरु नानक साहब दे घर ने, भगतां ने गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी सानू ये ज्ञान दिता। सिर पैरी क्या फेड़िया, अंदर तेरी निहाल, तेरे मन दे अंदर ही परमात्मा दा वसा। अगम रूप का मन में थाना। ये बाहरी कर्म इन्ने सख्त करन दी लोड़ नहीं है, लोड़ है अपने अंदर झाती मारन दी। ये मन दे उपर जिहड़ी लगी हुई मैल आ, ये शीशे नूं साफ करन दी, जो रोज महाराज समझा रहे आ। मन धोवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। जे तू मालिक दी खुशी चाहना तां अपने अंदर भी झाती मार। हुण आ जिहड़ा गुरमंत्र दा अभ्यास है, इसे करके सास ग्रास विधि द्वारा आपां नूं समझाया। जदों आपां बोलदे हां वाहे, अपनी सुरती अंदर जांदी है, बाहर सवास आया गुरु कह के रोक ली। फिर अंदर ज्यों-ज्यों मेहनत करते जावांगे, इसे शरीर दे अंदर सानू साडे मालिक दे दीदार हो जाणगे। ये भगत जी ने अज आपां नूं उपदेश दिता। आओ फिर आपां नाल दी नाल प्रैक्टिकल करिए अपने अंदर उस मालिक नूं वेखण दी। हाँ जी, करो जी शुरू। वाहिगुरू वाहिगुरू